देख रहे हो सांझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अज बुधवार वाले दिन अनाउंस किया होया सी फैडरल कर्मचारियों ने कि वो हड़ताल कर देणगे ते अज होया उवें ही। कोई भी डील सरकार नाल सिरे ना चढ़न तो बाद अज ये हड़ताल जिहड़ी आ वो कर दित्ती गई है। 1,55,000 वर्करस की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन ने यह ऐलान कर दिता सी कि सारे कर्मचारी जे सरकार नाल कोई भी डील सिरे नहीं चढ़ती तो हड़ताल करनगे ते अज ये हड़ताल शुरू हो गई है, जिसका वड्डे पद्धर ते नुकसान होने की गल कही गई है, वड्डे पद्धर ते प्रभाव पैण की गल कही गई है। ते कैनेडा के इतिहास दे विच ये सब तो वड्डी स्ट्राइक होके निबड़ेगी, क्योंकि सरकार ने वादा किया सी कि असी तुहाडीआं वेजिस दे विच वाधा करांगे। मंग की गई सी 13% की, हालांकि सरकार मान चुकी है कि 9% का वाधा किया जाएगा, पर ये यूनियन कह रही है कि नहीं 13% तो घट गल जिहड़ी आ नहीं बनेगी, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा सी कि लोकां दे विच ये गुस्सा है कि सानू तनख्वाहां सही नहीं दित्तियां जा रही। तो फिर 31 मार्च 2023 जदों फैडरल कर्मचारियों ने पूरा टाइम दफ्तरां दे विच वापस परतना सी तां उन्हां दा ये मंग की जा रही है कि वर्क फ्रॉम होम वाली जिहड़ी गल है वो जारी रहनी चाहिए है। शिफ्ट प्रीमियर वधाउण दी गल की गई है, वेजिस वधाउण दी गल की गई है, तो वर्क फ्रॉम होम नूं तरजीह देण दी गल की गई है। हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कर्मचारी ये भी कह रहे हैं, मिक्स रिएक्शन कथित रूप में मिल रहे हैं कि कई कर्मचारी हड़ताल नहीं करना चाहते, पर फोर्सफुली उन्होंने हड़ताल ते जाण दे लई कह दिता गया। पर बहुते ये हड़ताल के हक विच नज़र आ रहे हैं। अज असीं सरी दे विच खड़े हाँ। सरी दे विच किंग जॉर्ज ते 96 दे कोले सर्विस कैनेडा का एक ऑफिस है, एक बिल्डिंग आ, उस दे बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पिछे तुसीं देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस हड़ताल के हक विच भी नज़र आ रहे हैं, हौंक करके समर्थन प्रगटा रहे हैं, कह रहे हैं कि असीं तुहाडे नाल आ। पर बहुत सारे कर्मचारी जिहड़े ने अपनी शिफ्ट ते होने के बावजूद अपना काम बंद करके ਇੱਥੇ आ के हड़ताल कर रहे हैं। ये सिर्फ सरी का मंजर नहीं, कैनेडा दे विच वख-वख थावां दे उत्ते ये हड़ताल चल रही है, जिहदे विच CRA दे कर्मचारी, सर्विस कैनेडा दे कर्मचारी जिहड़े और शामिल ने, ते काम वड्डे पद्धर दे उत्ते प्रभावित हो रहा। हुण सरकार की फैसला लैंदी है ये आउण वाला समा दसेगा, पर तुहानूं थोड़ा जिहा संखेप दे विच दस दईए कि आखिर ये हड़ताल क्यों हो रही है। ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 1,55,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ 12:01 ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸ ਆਲਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 250 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSAC ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਫਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੱਤਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਆਫਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। PSAC ਦੇ 1,20,000 ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 39,000 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ PSAC ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,55,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 39,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 1,20,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈਏ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ PSAC ਦਾ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ 20 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ PSAC ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ EMPLOYEES ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 47,000 ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSAC ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਠੁੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੇਜ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਲਈ VOTING ਹੋਈ ਅਤੇ CRA ਗਰੁੱਪ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਤੋਂ 65,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਲਈ 4.5% ਸੀ। ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 9% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। CRA ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਾਂਟੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇਣ, ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਓਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਤੇ ਓਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਕਲੋਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਨ ਪਰਸਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵੇਟਰਨ ਅਫੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੇਟਰਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਿਨਾਂ ਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਇਨਕਮ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਤੇ ਪੇਨ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਜਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ, ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ 9% ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ 9% ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13% ਤੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।